जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण आसुअछि चलित वर्षर सबुठारु दुर्लभ एवं विरल चंद्र ग्रहण। एही चंद्र ग्रहण दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण हेबा सहित वर्ष सारा केबे भी धन जनित समस्या देखा देब नाही। केबे भी धनर कमी हेब नाही। बंधुगण 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पवित्र इंदु पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही दिन भयंकर चंद्र ग्रहण पड़िबा को जाउअछि। बंधुगण एहा राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण लागिबा को जाउअछि। दीर्घ 500 वर्ष परे एही चंद्र ग्रहणर प्रभावरु अद्भुत महासंजोग बनिबा को जाउअछि। बंधुगण एही गछ जो आपण एही वीडियो रे देखुचंती आपण एही गछ को केउठी ना केउठी निश्चय देखिथिबे एवं देखि अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति भी होई पारे एही गछ आपणकर जदि घर पाखरे थिबो आपण एहाकू ओपाड़ी फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे बरं एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मींकर वास होइथाए। आपणको कहि देउछि कि एही गछर मूलरे मां गंगांकर भी वास होइथाए। एही गछर जदि तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़ी जिवो तो एही गछ को आपण दिन चर्चा रे शामिल करि परिबे। जदि आपण जीवन रे गरीबी दारिद्रता कष्ट दुर्भाग्य कारणरु चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारु मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धन कारणरु चिंतित थिले आपणक पाखकू धन आसु नथिला धन आसिबार समस्त मार्ग बंद होई जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे आपणकू मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो एवं आपणकर जीवन रे धनर आगमन हेबो। पैसा आपणक पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसिबो। जदि आपणकर शत्रु आपणक विनाश करिबाकू चाहुचंती तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे भगवान शनिदेवंकु खुशी करि देबे आपणक शत्रुंकर विनाश होई जिवो। जदि आपणक जीवन रे कोनोसी अन्य समस्या पई चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करिबाकू हेबो जा द्वारा आपणकू भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद मिलिबो। विश्वास रखंतु आपणकर काल भी आपणकर किछि क्षति करि परिबो नाही कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणक ऊपर हाथ रखि देबे तेबे विश्वास रखंतु केबे भी आपणकर केही क्षति करि परिबे नाही। बंधु माने एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिसा रे सबु आड़े देखिबाकू मिलिथाए। आपणक एरिया रे एही गछ को कोन कुहा जाए आपण सुनिश्चित भाबरे कमेंट बॉक्स रे जणाई देबे। एहा को अपमार्ग एइथि पई कुहा जाए कि काहेंके ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर उपरि भाग ओलटा चली थाए। आपण सबु गछरे देखिथिबे जे सबु गछर मंजी सीधा होई थाए किंतु एही गछर बीज ओलटा उठी थाए। एथि पई आयुर्वेदिक भाषा रे एहा को अपमार्ग बोली कुहा जाई थाए। एहा बीज जे ओलटा उठी थाए एहा हेउछि एही गछर सबुठारु खास महत्व। जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति भाग्यर अध्याय नंबर 51 देखिथिबे तो आपण देखिबाकू पाइबे जे एही गछकू साधु मुनि ऋषि माने अनेक प्रयोग करि थांती। पूर्व कालरे एहाको शुभ गछ बोली मना जाई थाए। मना जाए कि एही गछर व्यवहार करी आपणको शरीर प्रोटीन को वृद्धि करि पारे। पूर्व कालरे संत मुनि ऋषि माने
ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗଛର ବୀଜରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଏହି ଗଛର ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଏହି ଗଛର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏହି ଗଛ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତଧାରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛରେ କିଛି ଅମୃତର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ଏହି ଗଛ ଏହା ପାଇଁ ରାମବାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଥାଟା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଯଦି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ କୁହାଯାଏ କି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଷିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ବଥା ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଯଦି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜି ବା ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ତଳି କରି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲାଲି କପଡ଼ାକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବି ବଳବାନ ହୋଇଥାଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତଳି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ସିନ୍ଦୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେ ବି କ୍ରିୟା ଏବଂ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବଂ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।